परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज दे इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे मती 9 दी 1 और 2 नंबर आयत नूं। ਉਹ बेड़ी उत्ते चढ़ के पार लंघिया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਤੀ 9 ਦੀ 3 ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ कि उस समय जो प्रभु जी ने यह गल कही तो उन्होंने लग्या कि कुफर बकदा आ, इन्हें इन्नी वड्डी गल कह दी कि तेरे पाप माफ हो गए आ। कहते ये गल परमेश्वर के खिलाफ आ। पर प्रभु जी ने की किया, उन्होंने मनां दियां सोचां नूं जाणिया, क्योंकि वो ये गल बोल के नहीं कह रहे सी, अपने मन विच ही ये गल्लां कर रहे सीगे। ते प्रभु जी ने उन्होंने मनां दियां विचारां नूं जाण के कहंदे कि तुसीं अपने मनां विच क्यों बुरे विचार करदे हो, क्योंकि वो बुरा सोच रहे सी प्रभु जी बारे। उन्होंने कहा कि तुसी अपने मनां विच क्यों बुरा विचार करते हो। नैक्सट आप देखेंगे मती 9 की 5 और 6 नंबर आयत नूं। भला केड़ी गल सौखी है, ये आखना जो तेरे पाप माफ होए, या ये आखना कि उठ अते तुर। पर इसलिए जो तुसी जानो जो मनुख दे पुत्तर नूं धरती उत्ते पाप माफ करन दा अधिकार है। फिर उसने अधरंगी नूं कहा, उठ अपनी मंजी चुक के घर चलिया जा। हालेलुया। प्रभु का वचन सानूं की कहता कि उस वेले दे जिहड़े लोग सी उन्होंने ये गल सुनन तो बाद की कहा कि कुफर बकदा है, पाप करदा, इन्हें परमेश्वर के खिलाफ गल कीती आ। पर प्रभु जी उन्होंने दिल की गल जाणदे सी। इस तरह जब साडे दिल च कोई विचार चलदा आ, सानूं लगदा है कि शायद ये गल्लां जो असीं मन विच सोच रहे किसी नूं पता नहीं लगदियां। पर साडा परमेश्वर की आ, साडे उन्हां मन के विचारां नूं भी जाणदा आ। वो जाणदे आ कि किहदे मन विच की चल रहा है। जे असीं किसी के खिलाफ अपने मन विच पाप सोचते हैं या बुरी सोच रखते हैं तो उहदी सज़ा भी उन्नी ही है जिन्ना असीं किसी नाल बुरा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सानूं की दसदा कि जे तुसीं मन विच किसी दे लई व्यभिचार कीता, मतलब तुसीं सचमुच उहदे नाल व्यभिचार कर लिया। जे तुसीं मन विच किसी दे लई ईर्खा क्रोध नूं पैदा कीता पर उहने मूँह ते ना गल कही, पर सचमुच तुसीं उहदी जिंदगी उस क्रोध नूं उहदे ते जाहिर कीता। इसलिए असीं अपने मन विच भी अगर किसी बारे बुरा सोचते हैं ना, तो मतलब असीं बुरा करते हैं। और जे बुरा सोचते हैं तो वह बुरा हुंदा आ, तो मतलब उस बुरे सोचण की भी सज़ा उन्नी ही होगी जिन्ना बुरा करन दी आ। हालेलुया। क्योंकि साडा परमेश्वर की आ, साडे मन के विचारां नूं जाणदा आ, वो सुणदा आ, समझदा आ, वो सब कुछ जानदा कि साडे मन के अंदर की चल रहा है, साडे मूँह के उत्ते की आ, असी मन विच की आ। बहुत सारे शक लैके बैठे हैं, बहुत सारिया बुराइयां हैं साडे अंदर। सानूं वहम है कि पता नहीं इदां होना कि नहीं होना, कि जो ये सब कुछ चल रहा है सच भी है या नहीं, या साडी जिंदगी का पता नहीं होना की आ। ये सारे विचारां नूं की साडा परमेश्वर जाणदा आ। जे असीं मंनदे आ विश्वासी है ना, तो साडी जिंदगी च विश्वास कदे भी काम नहीं कर सकदा, क्योंकि साडा मन जिहड़ा है ना वो परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया आ। असीं अपने मन दे विच भी किसी भी तरह की बुराई नूं सोच नहीं सकदे, क्योंकि जो असीं सोचदे उही साडे लई हो जांदा आ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਕੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੁਰਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਖਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈਟੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਜ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਔਰ ਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।